اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو آئی سی وی نیوز نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی این 47 اسلام آباد، چیئرمین آئی سی وی تحریک انسداد تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات ایم یعقوب علوی وفاقی شہریوں سمیت اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، عوامی حقوق کی بحالی میں باحیثیت سیاسی کارکن، باحیثیت صحافتی کارکن اور باحیثیت سماجی کارکن اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ جو ریاست سے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہی ہے، بڑی بڑی مراحت لے رہی ہے، مفت گاڑیاں لے رہی ہے، گاڑیوں کا پیٹرول لے رہی ہے، دفتر سے لے کر گھر تک ایک وی آئی پی پروٹوکول لے رہی ہے، چپڑاسی، مالی اور دیگر ملازموں کی ان کے گھروں پر بہتات ہوتی ہے، وہ اپنے فرائض منصبی 100% بھول چکے ہیں اور اپنے فرائض منصبی پس پشت ڈال چکے ہیں، جو انتہائی شرم کا مقام نہیں ہے بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جن شہریوں کو، جن پاکستانیوں کو ایک کلیدی عہدے پر مواقع فراہم ہوئے، عوام کی سہولیات کو بحالی کی ذمہ داری سونپی گئی، وہ اپنے فرائض منصبی سے کیوں غافل ہو گئے؟ یاد رکھیں، ہر شہر کے اندر پورے پاکستان میں ایک نجی مافیا ہے اور ایک سرکاری مافیا ہے۔ سرکاری مافیا ریاستی مافیا ہے اور نجی مافیا ہے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا نجی مافیا کا سرغنہ ایک انچ سرکاری زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا، اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ اس سرغنے کا کلا کما نہ کرے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے نہ پہنچائے اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہ کرے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے باقار سرکار اور اعلیٰ افسران کی ذمہ داری ہو جو کلیدی عہدوں پر بیٹھ کر بے شرمی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا، اور تو ان کے لیے کچھ نہیں۔ یہ بدعنوان طبقہ، یہ بدعنوان سرکاری مافیا کسی حوالے سے بھی تحسین کا مستحق نہیں ہے، سوائے چند ان افسران کے جو نیک نیت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق اس کے اوپر بھرپور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اپنے پروگرام کی وساطت سے مخاطب کروں گا ڈی ایم اے کی ڈائریکٹر ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ کو۔ ڈاکٹر انم فاطمہ کی کوششیں، کاوشیں قابل تحسین ہیں، کیونکہ جہاں جہاں آپریشن کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر چہرہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے، عوامی سہولتیں بحال ہو رہی ہیں اور مافیا کا کلا کما ہو رہا ہے۔ مگر ایک آپریشن کے بعد یہ محسوس کر کے بیٹھ جانا جی اب تو کچھ نہیں ہوگا، ہم نے تو آپریشن کر لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا آپریشن قابل تحسین ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو اپنی امبریلا کے اندر بدعنوان طبقے کا، بدعنوان سرکاری مافیا کا آپریشن کرنا پڑے گا، جو بدعنوانی میں ملوث اور نجی مافیا کے سہولت کار ہیں اور اسلام آباد کا چپا چپا
मार्केटों के अंदर उन्होंने फ़रोख्त कर रखा है और बाकायदा उसका रोज़ाना, माहाना, हफ्ता वाराना भत्ता वसूल करते हैं। इसके अलावा अशियाए खुर्दनोश, सब्जियाँ, गोश्त, दालें, ग्रोसरी ये बिल्कुल फ्री है। होटल बाकी रह गए तो होटलों के ऊपर फ्री खाने, मेहमानों की मेहमानदारी और घर के लिए पैकिंग खाने वो अपना पैकेज समझते हैं। डॉक्टर साहबा, अगर ये आपका बदनवान अमला इस किस्म की कारस्तानियों में मसरूफ़ होगा तो आप मुझे बताएं कि आपके ऑपरेशन कारगर साबित होंगे? कभी भी नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले अपनी अम्ब्रेला में, अपने डिपार्टमेंट में उन काली भीड़ों को तलाश करें, उन मकरूह चेहरों को तलाश करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उनको यहाँ से अदल बदल करें, ट्रांसफ़र करें और नया अमला लेकर आए जिनको खौफ हो कि डॉक्टर साहबा ये वायलेशन, ये करप्शन, ये बदनवानी बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बदनवान तबका आपके ऑपरेशन शेड्यूल से पहले उस निजी माफिया को आगाह कर देता है, इतला पहुंचा देता है। ये 2025 टेक्नोलॉजी का दौर है। इन लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं, ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज डालते हैं, सारा माफिया एक्टिव हो जाता है और वो टोपी ड्रामा ऑपरेशन के मकरू चेहरों का इंतजार करता है कि ये बदनवान अमला जो हमसे मरात लेता है, हमसे भत्ता लेता है, हमसे शाय खुर्दनोश लेता है, ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कैसे करता है। और ऐसे ही होता है। दूसरी एक अहम बात जो आप की गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये कि इस्लामाबाद के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 2013 में गालबन ये तमाम खोखों का जो वजूद है ख़त्म कर दिया गया, कैंसलेशंस के ऑर्डर जारी कर दिए गए। 2013 से ऑनवर्ड 2025 तक ये खोखे मौजूद हैं। क्यों? मैं फिर इस्लामाबाद में जंगल का कानून राइज कहूँ या ना कहूँ, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि इस्लामाबाद में जंगल का कानून राइज है। वो रेवेन्यू, वो पैसे आपका ये बदनवान माफिया वसूल कर रहा है। अब आप सोचें, उनकी तनख्वाहों से कई गुना ज़्यादा अगर उनको बाहर से भत्ता की सूरत में माल मिले तो क्या आपकी ताबेदारी करेंगे कि उनकी? आपकी ताबेदारी कभी भी नहीं करेंगे। आपकी आंखों में धूल डालेंगे, आपके साथ गलत बयानी करेंगे और उन माफिया की पुष्ट पनाही करेंगे और कर रहे हैं। लिहाजा आपको इनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। आपके दफ्तर से सिर्फ चंद कदम के फासले पर ये माफिया मौजूद है, ये खोखा माफिया मौजूद है। मुझे समझ नहीं आती कि एक खोखे को आप गिराते हैं, वो दूसरे दिन उससे बड़ा खोखा तमीर कर लेता है। और अगर खोखे गिराने ही हैं तो फिर सारे गिराएं। पिक एंड चूज का कानून किसने बनाया है? अगर जिसने पिक एंड चूज का कानून बनाया है उससे बड़ा बदनवान अफसर कोई नहीं। भाई कानून सब के लिए अगर एक होता है तो आप मुलाहजा करें, बीसीएस की जानिब, बीसीएस के बदनवान, नाअहल और करप्ट लोगों की जानिब जो अपनी मौजूदगी में, अपनी सरपरस्ती में वायलेशंस करवाते हैं और इस्लामाबाद का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। क्यों? उनको इस ड्यूटी पर मामूर किया गया। मैं डीजी से पूछता हूँ, बीसीएस के डीजी से पूछता हूँ, चेयरमैन को वो खुद ही बता दें। चेयरमैन के पास तो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, पूरे इस्लामाबाद को देखना है। वो बैक वक्त चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हैं, वो चीफ कमिश्नर भी हैं। लिहाजा उनको अमानतदार, दयानतदार अमले की ज़रूरत है। ये प्राउड, ये बदनवान, ये बताखोर जो स्टाफ है, जो अफसरान हैं, वो चेयरमैन सीडीए की साख को भी ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा चेयरमैन साहब को भी इस तरफ खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है।
تو محترمہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو کیسے محفوظ رکھتی ہیں, عوامی حقوق کا کتنا خیال رکھتی ہیں. اور یاد رکھیں, اگر آپ نے عوامی حقوق کا خیال نہ رکھا, اپنے فرائض منصبی کی پاسداری نہ کی, تو آپ سے پہلے بھی بڑے ڈی ایم میں آئیں, آپ کا بھی وہی حال ہوگا. چند دنوں کے بعد آپ یہاں سے غائب ہو جائیں گی اور یہ سلسلہ جوں کا توں چلتا رہے گا. تو ناظرین کرام, یہ پروگرام کی طوالت ہمارا اہم مسئلہ ہے. اس کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار کا سہارا لینا پڑتا ہے. لہذا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے